شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا السلام عليكم. وعليكم السلام. نحن ارتقينا وصعدنا للعلا رحمة یہ جگہ یہ علاقہ باغ شفا کا جی ہاں، کھا کے شفا کا. جی ہاں، باغ شفا کا ہے. یہ باغ شفا ہے. باغ شفا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکہ المکرمہ سے ہجرت فرما کر آپ تشریف لائے تو اس کے قریب ہی مسجد قباء ہے. دنیا کے بت قدوں میں پہلا وہ گھر خدا کا. تو وہ پہلی مسجد، اسلام کی پہلی مسجد قباء، اور اس کے قرب میں یہ جگہ ہے باغ شفا، خاک شفا. آقا علیہ السلام جب اپنے اصحاب کے ساتھ یہاں سے گزرنے لگے تو صحابہ کرام نے چہروں کو ڈھانپ لیا کپڑوں سے. تو آقا علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ کیا بات ہے، کپڑے سے چہروں کو کیوں ڈھانپا ہے؟ تو عرض کی یا رسول اللہ یہ یثرب ہے، دکھوں مصیبتوں کی جگہ ہے، اور یہ مٹی بیمار کرتی ہے، یہ خاک بیمار کرتی ہے، بیماریاں پھیلاتی ہے. تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ آج کے بعد اب بیماریاں نہیں رہیں گی، دکھ اور مصیبتیں نہیں رہیں گے، بلکہ یہ خاک شفا ہے. اس خاک سے بیماریوں سے شفا ملے گی. سبحان اللہ. تو یہ جگہ خاک شفا اللہ تعالیٰ کا یہ خاص فضل اور کرم. علا وبها نحن ارتقينا وصعدنا للعلا وبها صار الفقير له حلم وهوى وبها فرح الضعيف وتغنى وارتوى له حلم وهوى پہلے سے ہے. ابھی چوری سے زیارت پہ آتے نا، وہ روڈ پہ کھڑا کرتے ہیں تو اوپر کی مٹی اٹھا کے بھاگ کے لے جاتے. وہ بلڈنگ جو گراتے نا. وعلیکم السلام. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال ہے جناب؟ پکڑے. کیا یہ جگہ یہ علاقہ باغ شفا کا. جی ہاں، کھا کے شفا کا. جی ہاں، باغ شفا کا ہے. یہ باغ شفا ہے. باغ شفا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکہ المکرمہ سے ہجرت فرما کر آپ تشریف لائے تو اس کے قریب ہی مسجد قباء ہے. دنیا کے بت قدوں میں پہلا وہ گھر خدا کا. تو وہ پہلی مسجد، اسلام کی پہلی مسجد قباء، اور اس کے قرب میں یہ جگہ ہے باغ شفا، خاک شفا. آقا علیہ السلام جب اپنے اصحاب کے ساتھ یہاں سے گزرنے لگے تو صحابہ کرام نے چہروں کو ڈھانپ لیا کپڑوں سے. تو آقا علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ کیا بات ہے، کپڑے سے چہروں کو کیوں ڈھانپا ہے؟ تو عرض کی یا رسول اللہ یہ یثرب ہے، دکھوں مصیبتوں کی جگہ ہے، اور یہ مٹی بیمار کرتی ہے، یہ خاک بیمار کرتی ہے، بیماریاں پھیلاتی ہے. تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ آج کے بعد اب بیماریاں نہیں رہیں گی، دکھ اور مصیبتیں نہیں رہیں گے، بلکہ یہ خاک شفا ہے. اس خاک سے بیماریوں سے شفا ملے گی. سبحان اللہ. تو یہ جگہ خاک شفا اللہ تعالیٰ کا یہ خاص فضل اور کرم، اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ رحمت ہے کہ ہمیں حضرت الحاج مقبول احمد پاشا صاحب کی وساطت سے اور ان کی محبت سے اور ان کے ماشاءاللہ شفقت سے یہاں آنے کی
अल्लाह ताला ने शर्फ अता फरमाया और इसकी ज़ियारत का शर्फ अता फरमाया। हम इनके बेपनाह शुक्रगुजार हैं, हमारे साथी सारे के सारे शुक्रगुजार हैं। और इधर हमारे साथ हाजी फरक साहब और ये चाचा जी के नाम से पीर बख्श माशाल्लाह पीर बख्श अल्लाह। हाँ, ज़िला रहीम यार खान पाकिस्तान से इनकी ड्यूटी यहाँ पर खिदमत के लिए है। और ये अलहाज मकबूल अहमद पाशा साहब, ये यहाँ इनकी ज़ेर निगरानी ये सारा सिलसिला और इनकी मोहब्बतों के ज़ेर साया ये सिलसिला चल रहा है। तो ये यहाँ पर हमारी हाज़िरी हुई। हम यहाँ पर दुआ करते हैं, खास दुआ यहाँ पर हम एक खास दुआ करते हैं, क्योंकि ये जगह खाके शिफा है और ये खाक खाके शिफा है। ये बाग खाके शिफा में पला है, बड़ा है। और इसको जो फल लगा है खजूरें, वो आप देख सकते हैं। ये हमारे जो कैमरामैन हैं ये आपको दिखाएंगे। ये देखें, बाग के ऊपर खजूरें पकी हुई हैं और ये सब्ज थैले उसके ऊपर चढ़े हुए हैं। और इधर यहाँ किसी को आने की इजाज़त नहीं है, यहाँ को आ नहीं सकता, आने की किसी को परमिशन नहीं है। तो ये खासुल खास इनकी मोहब्बत से हम यहाँ पर आए हैं और हम यहाँ दुआ करते हैं आलम इस्लाम के लिए, कुल्लो मुस्लिम के लिए, कुल्लो उम्मत के लिए। मौला करीम से दुआ हमारी अल्लाह करीम से है, क्योंकि शिफाएं अता फरमाने वाला वही है। और ये मकाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदम मुबारक यहाँ पर लगे हैं और इस धरती ने सरकार अलैहिस्सलाम के कदमैन शरीफैन को बोसे दिए हैं। और इस पाक धरती पर मकबूलियत की तासीर बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ दुआएं मकबूल होती हैं जहाँ अल्लाह के नबी के कदम मुबारक लगे हैं। और जिस धरती को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये खाके शिफा है, जिस सरजमीन को अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये खाके शिफा है। तो खाके शिफा पर चलना तो ऐसे चाहिए, आंखों के बल चलें, सर के बल चलें, पलकें बिछा के चलें। अल्लाह अकबर। तो भी इसके आदाब फिर भी थोड़े हैं। तो आइए नाज़रीन, हम दुआ करते हैं कि जो इस दुआ में आमीन कहे, अल्लाह ताला उन सब को तमाम बीमारियों से महफूज फरमाए और अल्लाह ताला शिफा अता फरमाए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। अल्लाहुम्मा इन्ना नजअलुका फी नहूरिहिम व नऊज़ु बिका मिन शुरूरिहिम। अल्लाहुम्मा अक्फिना बिहलालिका अन हरामिका वगनिना बिफज़लिका अम्मन सिवाक। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन्नार वदखिलनल जन्नत मल अबरार या अज़ीज़ु या गफ़्फ़ार या रब्बल आलमीन। या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका नस्तगीस, या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका नस्तगीस, या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका नस्तगीस। मौला करीम अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सदका और इस मुबारक जगह का सदका और इस मुबारक बाग का सदका, जो मुसलमान बहन भाई बीमार हैं उनको शिफाए कामिला अजला अता फरमा, सेहत और तंदुरुस्ती वाली उम्र दराज अता फरमा, शिफा वाली तंदुरुस्ती वाली उम्र अता फरमा। या अल्लाह पाक जो अस्पतालों में और घरों में ज़ेरे इलाज हैं उन सब को सेहत कुल्ली अता फरमा, तंदुरुस्ती और शिफा अता फरमा, ज़ाहिरी बातनी रूहानी जिस्मानी बीमारियों से महफूज फरमा। या अल्लाह पूरी दुनिया में जितने भी मुसलमान परेशान हैं उनकी परेशानियां दूर फरमा। और खासुल खास पाकिस्तान के अंदर या अल्लाह पाक जो सैलाब ज़दगान हैं उनकी मदद फरमा। या अल्लाह जो सैलाब से मुतासरा हैं उनकी मदद फरमा, दस्ते गैब से मदद फरमा। और या अल्लाह पाक पूरी कौम को, पूरी उम्मत को उनकी इमदाद करने की तौफीक अता फरमा। वो मुसीबत ज़दा हैं, मुसीबत में फंसे हुए हैं, उनकी इमदाद करने की सबको तौफीक नसीब फरमा। और हकीकी इमदाद तो या अल्लाह तेरी ही है, तेरे बंदे वसीला बनते हैं। या अल्लाह पाक अपने प्यारों को, अपने बंदों को उनका वसीला बना के जल्द अज जल्द उनकी इमदाद के लिए वहां पर भेज दे। हम तो तेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहर मदीनतुर रसूल में हैं और फौरन हम पहुंच नहीं सकते, लेकिन तेरी इमदाद किसी भी जरिए से या अल्लाह पहुंच सकती है। या अल्लाह पाक तू दस्ते गैब से उनकी मदद फरमा, उन पर करम नवाजी फरमा, उनकी मुसीबतों को दूर फरमा। और जिनके प्यारे सैलाब की नजर हो गए हैं, सैलाब के पानी में बह गए हैं और जान बहक हो गए हैं, वासिले बिल्ला हो गए हैं, मौला उनके जो पीछे रह जाने वाले हैं उनको उनकी इस या अल्लाह पाक जुदाई पर और उनकी इस अमवात पर उनको सब्र जमील अता फरमा, सब्र जमील पर अजर अजीम अता फरमा। और जो सैलाब की नजर हो गए या अल्लाह वफात पा गए, या अल्लाह पाक उन्हें जन्नतुल फरदौस में अल्लाह इल्लीयीन में अल्लाह मकाम अता फरमा। और या अल्लाह पाक ये सैलाब यकीनन ये अजाब हमारी कोताहियों की वजह से, हमारे गुनाहों की वजह से, हमारी
नाफरमानियों की वजह से ये शामत होती है। मौला करीम हम गुनाहगार हैं, खताकार हैं, सियाकार हैं, बद किरदार हैं, डूबे हुए जिल्लत में हैं। मौला हम पर रहम फरमा, करम फरमा। या अल्लाह तू गुनहगारों को बख्शने वाला है, तेरी शान गफूर रहीम है, तू रहमान भी है, रहीम भी है, करीम भी है। या अल्लाह पाक तेरी शान सबसे अजीम है, तू एक पल में चाहे तो क्या से क्या हो जाता है। मौला करीम करम नवाजी फरमा, मेहरबानी फरमा, हमारे गुनाहों की तरफ न देख, अपनी रहमत की तरफ देख। मौला करीम तेरा फरमान है, ला तकनतू मिन रहमतिल्लाह, मेरी रहमत से मायूस ना होना, हम तेरी रहमत से मायूस नहीं है। या अल्लाह हमारे हुक्मरानों को और हमारे अरबाब इख्तियार को, अरबाब इक़्तिदार को या अल्लाह पाक वहाँ पर डैम बनाने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह सैलाब को रोकने वाले जो जरिए हैं उनको कायम करने की तौफीक नसीब फरमा। मुल्क कौम के लिए काम करने की तौफीक नसीब फरमा। आपस के झगड़ों से, आपस की नाचाकियों से, आपस की लड़ाइयों से इन्हें फुर्सत अता फरमा दे। ये आपस की लड़ाइयाँ छोड़कर, आपस के झगड़े छोड़कर, आपस की नाचाकियाँ छोड़कर मुल्क कौम के लिए, कमली वाले महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के लिए ये सब लोग एक हो जाएं और एक हो के मखलूक खुदा की खिदमत करें। खिदमत खल्क फी सबीलिल्लाह, जो खिदमत खल्क है या अल्लाह पाक वो तुझे बहुत पसंद है। दुनिया में जितने भी जरिए तेरा कुर्ब पाने के हैं उनमें शॉर्टकट रास्ता खिदमत खल्क का है कि मखलूक खुदा की जितनी ज्यादा खिदमत की जाए, मोहब्बत की जाए, उनसे प्यार किया जाए, तुझे ये बहुत ज्यादा पसंद है। तो या अल्लाह पाक मखलूक खुदा की खिदमत के जज्बे से हम सब को और हमारे हुक्मरानों को सरशार फरमा दे, क्योंकि उनके पास वसाइल हैं, उनके पास ज़राए हैं। हमारे पास ना वो वसाइल हैं ना वो ज़राए हैं। हम तो दुआ कर सकते हैं और अपनी माली इमदाद भेज सकते हैं, ये हम कर सकते हैं, लेकिन उन तक सही मानों में पहुंचने के लिए अरबाब इक़्तिदार और अरबाब इख्तियार जो हैं या अल्लाह पाक उनको ये जज्बा अता फरमा और इस जज्बे से उन्हें सरशार फरमा और खिदमत खल्क का जज्बा जो है उनके दिलों में भर दे, क्योंकि कर भला हो भला और होता है भले का भला। जो भला करता है उसका भला खुद बखुद हो जाता है। बस दूसरों का भला करते जाओ, अल्लाह तुम्हारा भला फरमाता जाएगा। इस बाग शिफा की हम मज़ीद ज़ियारत करेंगे, लेकिन इस मकाम पर हम फ़लस्तीन के लिए और अपने आज़ाद कश्मीर के लिए दुआ ना मांगे तो ये दुआ पाया तकमील तक नहीं पहुंचती। हम दुआ करते हैं फ़लस्तीन के मुसलमानों के लिए, हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए, आज़ाद कश्मीर के मुसलमानों के लिए, इराक़ के मुसलमानों के लिए, और हम दुआ करते हैं दुनिया जहाँ के जिस जिस खित्ते में भी मुसलमान परेशान हैं, अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है, अल्लाह अपने महबूब के वसीले से उन सब की मदद फरमा, आमीन, उन सब को मुसीबतों से निजात अता फरमा, और हम सब को दीन की खिदमत के लिए कमर बस्ता फरमा। आमीन। साहबजादा हाफिज मोहम्मद अरसलान साहब के लिए इस मकाम पर दुआ करते हैं कि ये जो इदारा चला रहे हैं हम, या अल्लाह पाक उसके लिए इनके दस्तो बाजू मजबूत फरमा। आमीन। कदमे दामे दिरमे सुखने ज़ाहरी बातनी तौर पर जितने भी तेरे बंदे और बंदियाँ दारुल उलूम जामिया जिलानिया रिजविया के लिए या अल्लाह पाक ज़ाहरी तौर पे, बातनी तौर पे खिदमत करते हैं, तो सब के नामों से वाकिफ़ है। मौला करीम उन सब की इमदाद फरमा। और जामिया जिलानिया रिजविया में जो दस्तरखान चलाने वाला तेरा बंदा है, या अल्लाह पाक उसके दस्तरखान को क़यामत तक जारी हो सारी, आमीन, उसके रिज़्क़ उसकी नस्लों में जारी हो सारी, आमीन। जो भी खिदमत करने वाले हैं, जिस जिस तरीके से खिदमत करते हैं, या अल्लाह पाक उन सब के दस्तरखान को वुसअत और बरकतें अता फरमा, आमीन। और हमारे साथी अलहाज मकबूल अहमद पाशा साहब, या अल्लाह इनको उम्र खिजरी अता फरमा, आमीन। हाजी फरख हिजाज साहब, या अल्लाह इनको भी उम्र खिजरी अता फरमा, आमीन। चाचा जी पीर बख्श साहब, या अल्लाह पाक इनको भी उम्र खिजरी अता फरमा, आमीन। हमारे साथ चौधरी निसार अहमद साहब हैं, या अल्लाह पाक इनको और इनकी आल औलाद को उम्र खिजरी अता, आमीन। ये हमारी बहन भी हैं, बेटी भी हैं, माँ के रुतबे पर भी हैं, इनके लिए भी दुआ सब करें। या अल्लाह इनको बार बार जो इनकी ख्वाहिश है इनकी पूरी फरमा, आमीन। और इनके बेटे हाफिज सईद अहमद को या अल्लाह सेहत कुल्ली अता फरमा, आमीन। और इनके बेटे शहजाद अहमद को या अल्लाह सेहत कुल्ली अता फरमा, आमीन। तंदुरुस्ती और शिफा अता फरमा, आमीन। और अब्दुल रशीद साहब को जो उनका ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं है, बागे शिफा और खाके शिफा का सदका या अल्लाह उनको शिफा, आमीन। और या अल्लाह पाक मोहम्मद तैमूर खान साहब को इनको बरकतें अता फरमा, वसअतें अता फरमा, दीन दुनिया की भलाइयाँ अता फरमा, आमीन। इनके बच्चों को आलिम दीन हाफ़िज़ कुरान बना, जुनैरा बेटी के तालीम के लिए और अली
علی حمزہ کی تعلیم کے لیے دعا کریں، علم کے ہر امتحان میں اور زندگی کے ہر امتحان میں اللہ کامیابی عطا فرمائے۔ آمین قاری محمد فیضان رضا المؤذن الحنفی سیفی ان کے لیے دعا کریں، آمین اور پیر طریقت مولانا پیر ذوالفقار علی حیدری صاحب کے لیے دعا آمین۔ کریں، اللہ تعالیٰ ان کو نیک اور صالح بچہ عطا فرمائے، آمین یا اللہ ان کے گھر میں نیک اور صالح اولاد عطا فرمائے، آمین۔ جتنے بھی بے اولاد ہیں آمین سارے مسلمانوں کے لیے ہم دعا کرتے ہیں، یا اللہ ان کو بھی صاحب اولاد فرما، آمین اور جن کو اولادیں دی ہیں انہیں ماں باپ کی خوشیاں نصیب فرما۔ رات کو الطاف بھائی صاحب سے ملاقات ہوئی تو ان کی بیٹیوں کے لیے دعا کریں، اللہ ان کے اچھے نصیب فرمائے اور ان کو تمام بیماریوں سے اللہ محفوظ فرمائے۔ آمین اور فاطمی سادات سیدزادیوں نے رات کو دعا کے لیے کہا تھا، ہم ان کو اس مقام پر بھی نہیں بھولے، اور انشاءاللہ زندگی کے جس کے لیے پاشا صاحب نے ہمیں کہا ہے تو ہم نے وہ بھولنا نہیں ہے، ان کے لیے بھی دعا کرتے ہیں، یا اللہ پاک سادات ہیں سیدزادے ہیں، ہم ان کے لیے دعا کرتے ہیں قبول و منظور فرما۔ آمین اور ہمارے محسن، ہمارے پیارے ساتھی، بہت ہی پیارے، بہت پیار والے الحاج مقبول احمد پاشا صاحب، جو 40 سال سے مہر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں محبتیں بانٹ رہے ہیں اور خدمتیں کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو لمبی عمر عطا فرمائے، اور ان کی چاروں بیٹیوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چاروں صاحبزادیوں کے صدقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان بچیوں کی یا اللہ اچھے نصیب فرما، آمین قسمت اچھی فرما، مقدر اچھے فرما، آمین اور جس طرح یہ میاں بیوی چاہتے ہیں یا اللہ پاک ویسے ان پر خصوصی کرم نوازیاں فرما، آمین اور ان کے دامنوں کو بھر دے یا آمین اللہ پاک رحمتوں سے بھر دے، اور جس کے لیے یہ دعا چاہتے ہیں، جس کے لیے الحاج مقبول احمد پاشا صاحب دعا کی درخواست کر رہے ہیں، اور جن کے لیے ان کے دل میں ہے، جو انہوں نے کہا جو نہیں کہا، جو ذہن میں ہے دل میں ہے، ہم ان کے لیے بھی دعا کرتے ہیں، یا اللہ قبول و منظور۔ آمین ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ ہمارے ساتھ جن ڈرائیوروں نے سفر کیا ہے گاڑیوں پہ، ان کے لیے بھی ان کی گاڑی زندگی کی چلتی رہے، آمین پہیا کبھی رکے نہ، آمین اور اپنے بچوں کا رزق حلال کمانے کے لیے یا اللہ ان کی خصوصی مدد فرما۔ آمین حاجی فرق حجاز صاحب کے لیے، ان کی باطنی کیفیات کے لیے، اور ان کی جو یہ چاہتے ہیں، ان کی چاہت تمنا مراد یا اللہ پوری فرما۔ آمین یہ ساتھ ساتھ پانی چل رہا ہے، بزرگان دین فرماتے ہیں جہاں صاف پانی چل رہا ہو وہاں پر بھی دعائیں قبول ہوں۔ اور پھر اصل تو اس کی سند یہ ہے کہ یہ باغ شفا ہے اور خاک شفا ہے، یا اللہ اس کے صدقے سے سید محمد اکمل بخاری صاحب، ان کی اہلیہ محترمہ کو، ان کے بچوں کو، ان کی بچیوں کو، اور ان کے خاندان کو، ان کے بہن بھائیوں کو، اور یا اللہ پاک ان سب ساتھیوں پر خصوصی کرم نوازی فرما۔ ان کے والد کرنل سید محمد حسن بخاری صاحب، یا اللہ ان کو جنت الفردوس میں اللہ درجے نصیب فرما۔ آمین۔ اور خرم منصوری صاحب ان کے ساتھی ہیں، ان کے لیے بھی دعا کرتے ہیں، یا اللہ ان کی نیک مرادیں پوری فرما، مشکلیں آسان فرما، انہیں آفات و بلیات سے محفوظ فرما، یا اللہ پاک ان کے لیے دعا فرمائیے، اللہ ان کو اس خاک شفا کے صدقہ سے، باغ شفا کے صدقہ سے، یا اللہ پاک ان کو اپنا گھر عطا، اور جو بھی بے گھر ہیں سب کو اپنا گھر عطا۔ حاجی صاحب نے، حاجی فرق حجاز صاحب نے سمنا آباد میں گلشن راوی میں گھر لیا ہے، تو اللہ اس کو آباد فرمائے، ان کے بچوں کو آباد فرمائے، صلی اللہ علیہ حبیب ہی۔ سیٹھ فتح محمد خان صاحب کے لیے اور میری بہن محترمہ خانم بی بی صاحبہ کے لیے، یا اللہ ان کی صحت اور تندرستی عطا فرما، اور ذہنی توازن جو ہیں یا اللہ ان کو درست فرما، اور ان کی مشکلیں آسان فرما، عمر دراز عطا فرما۔ محمد مہد خان کو، ہبا کو، اشال کو اور حریم کو یا اللہ پاک صحت کاملہ عطا فرما۔ پیر طریقت حضرت صوفی محمد آزاد کیسر رضوی سیفی صاحب اور ان کی اہلیہ محترمہ کو، ان کے ساس سسر کو، ان کی والدہ صاحبہ کو، ان کے بچوں کو، ان کی بچیوں کو یا اللہ پاک صحت و سلامتی والی عمر دراز عطا فرما۔ یا اللہ پاک ان پر خصوصی مہربانی فرما، یا اللہ پاک ان کی والدہ صاحبہ کا سایہ سر پہ سلامت فرما، چودھری نثار صاحب کی والدہ صاحبہ کا سایہ سر پہ سلامت فرما، اور ان کے والد صاحب کو، محمد لطیف صاحب کو یا اللہ پاک جنت الفردوس میں اللہ مقام فرما۔ صلی اللہ علیہ حبیبہ خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ۔ شكرا يا ربي شكرا، هديت قلبي شكرا.